ओम श्री माता शरण मम, श्री अरविंद शरण मम। पूज्य वीर भाई लुना अपा एवं अन्य समस्त अपा भाई को मो हृदय गभीर कृतज्ञता प्रणाम जनाउछि। मांकर अपार कृपा असीम श्रद्धा प्रति मो हृदय गभीर कृतज्ञता सह आज आलोचना टी आरंभ करुछि। थरे राति रे चंपकलाल शोइथिला बेले गोटे स्वप्न देखले। चंपकलाल स्वप्न देखुचंती जे जने अघोरी बाबा, जे कि अघोरी बाबा होचंती जने तंत्र साधक। से अघोरी बाबा तांको स्वप्न देखा दे कहउचंती जे I have come to take you away. This is not your path. You were with me. Purani was also with me. से तंत्र साधक चंपलाल कहउचंदी जे तुमको मु एठो नबाको आसीची। ए जो रास्ता तुमे जाउछ, ए जो साधना पत्र जाउछ, इतिहास जो रहिछ जो स्थान रे, ए स्थान रे तुम पय उपयुक्त नहीं बा तुमे जो रास्ता दे बाछि नेछ ये रास्ता रे मथ तुम पय उपयुक्त नहीं। तुम रास्ता अलगा, तुमरो गुरु अलगा, तुमे एठी भूल रही भूल एठी चली आछे एवं तुमरो बापा पुरानी महाराज मध्य मो सहित थिले, तुमे मध्य मो सहित थिलो, किंतु कोनोसी कारणवश भूल तुमे एठी चली आछो, तेणु मु तुमको एठारु नबाको आछि। ए कथा जते बेले चंपला रात स्वप्न देखुचंती, सकाळ हला परे से मां को स्वप्न विषय कहली जे मां मु एमती अद्भुत स्वप्न देखिली। से अघोरी बाबा जनक मते से एबले कहउतिले एवं मते एठु केमती दूर को नहीं जिवे सेति पय मते से प्रचेष्टा करथिले एवं मते नबा पय कहउतिले। एकटा सुनी मां कहिले जे मु भी जहा देखल तुम कहि नथांती, किंतु तुमे जहा सुनिछ मते जेतु कहउछ मु तुमको से विषय कहउची जे सी मो पाखर तुमको नहीं जिवा को आस्थिला एवं जते बेले से मो पाखर तुमको नबा पय आसीची, जते बेले देखिली मु ता दृढ़ स्वर कहली नो नो आई वांट चंपकलाल। एवं यही कथा जते बेले मां कहउछंती नो नो आई वांट चंपकलाल, एही कथा कहबा समय रे मां को मुहर एक्सप्रेशन को चंपकलाल कहउछंती मु केबे भूली परिबिनी। एमिति दृढ़ स्वर गंभीर मुखमंडल तांकर केते से दृढ़ता रहिथला, से स्वर भितरे मुखमंडल केते गंभीरता थिला एवं विभिन्न समय रे विभिन्न कार्य को नेकरी मांकर मुखमंडल भाव से देखिचंती। विभिन्न समय रे केते बेले को कथा को नेकरी तांकर जो मुखर भाव सब परिवर्तन होता है ताको से देखिचंती एवं आज मते देखुचंती किभली भाव दृढ़तार सहित मां केमती कहउचंती जे नो नो आई वांट चंपकलाल एवं तांको कथा रे तांकर वॉइस रे एते दृढ़ता थिला जे अघोरी बाबा सेटू चल जाइचंती। एवं से मध्य चंपलाल पुन देखुछन स्वप्न रे जे अघोरी बाबांकर आउ जने शिष्य जे कि चंपलालंकर से क्लोज थिले, अत्यंत क्लोज थिले, किंतु कोनोसी कारणरो से चंपलालंक ऊपरे विश्वास लागी जायथिले। तन से कहउछंती आई कोर्स यू, मु तुमको अभिशाप दउ। ए कथा सुनी मां कहउछंती आई से द क्योर्स विल टर्न इनटू ब्लेसिंग। जो अभिशाप मध्य आशीर्वाद परिणत हो जाए, किसी भाविबार नहीं। एई भली शक्ति गुड़िक जिते किसी कार्य करते अभिशाप गुड़िक बेले बेले आशीर्वाद काम करे। चपला कहते आई शैल ऑल्सो नेवर फॉरगेट हर एक्सप्रेशन व्हेन ही सेड दीज वर्ड्स। जिते माँ यही कथा कहते जे अभिशाप मध्य आशीर्वाद परिणत हो जाए, तांको मुखमंडल भाव मध्य से भाव थिला जहाको केबे हेले मध्य भूली हबनी। एवं मां कहउछन्ती जे एटा स्वप्न नथिला, या सत्य थिला। जदि बा सबटल प्लेन रे सूक्ष्म स्तर रे मां या को प्रत्यक्ष भाव रे देखि सारथिले जे कथाटी सूक्ष्म रे घटिथिला एवं या सत्य मध्य थिला। एमती शक्ति माने कोन करंती, सब बेले चेष्टा करंती जो माने आध्यात्मिक मार्ग रे जो माने जाउछन्ती सेमाननको साधना रे बाधक होबा पई एमाने सबुले कोन करंती, प्रचेष्टा करूथांती। सेमाननको रास्तारू विच्युत करबा, से रास्तारू तांको पथच्युत करबा पई ए शक्ति गुडको सबुले चाहुथांती। सर चंपलाल
ଗୋଟେ ଘଟଣା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି, ସେଇ ଘଟଣା ସହିତ ଚମ୍ପଲାଲ ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଘଟଣାଟିକୁ ସେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ହିଁ କହୁଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ କିଛି ସେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କହୁନଥାନ୍ତି ବା କମ କରି କହୁନଥାନ୍ତି। ଯାହା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାଟିକୁ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କହୁନଥାନ୍ତି, ଅଧିକ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସଡନଲି ମଦର ବିକେମ୍ ସିରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ସଫ୍ଟ ସ୍ମାଇଲ୍ said, ଚମ୍ପଲାଲ ଡୋଣ୍ଟ ବୋଷ୍ଟ। ମା ହସିଲେ ଏବଂ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତଥାପି ହସିକି କହୁଛନ୍ତି ଅଯଥା ବୃଥା ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ, ବୃଥା ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଚମ୍ପଲାଲ ଟିକେ ରହିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସେ କଥାଟିକୁ ଅବିକଳ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଅଥଚ ଏ କଥାରେ କୋଉଠି ମୋର ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଦର ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବୋଷ୍ଟିଂ, ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ ହାପେଣ୍ଡ। ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ସେଇ ଘଟଣାଟି କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ମୁଁ କୌଣସି ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଏତେ ଦେଖୁନାହିଁ। ତଥାପି ମା ନୀରବ ରହିଲେ। ମା ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପଲାଲ ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମଦର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ବୋଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ମୋ କହିବା ଭିତରେ କୋଉଠି ଥିଲା ସେଭଳି ବୃଥା ଅହଙ୍କାର, ମୋ ଭିତରେ କୋଉଠି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା କି? ତଥାପି ମା ନୀରବ ରହିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ଚମ୍ପଲାଲ ତାଙ୍କ କଥା ଛଳରେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏ କଥାଟି ମା ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦିବା ଚମ୍ପଲାଲ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ମୋ କଥାରେ କୋଉଠି ଥିଲା ଏଭଳି ଅହଙ୍କାର, କିଛି ଅହଙ୍କାର ଆଭାସ ଆପଣ ପାଇଲେ, କୋଉଠି ପାଇଲେ, କେମିତି ମୋ କଥାରେ କୋଉଠି ସେ ଜିନିଷଟି ଧରା ପଡୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ମା ନୀରବ ରହିଲେ, କିଛି କହିଲେନି। କିନ୍ତୁ ବହୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଚମ୍ପଲାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟି ସେଇଠି ରହିଲା। ମା ତ ନୀରବ ରହିଲେ, କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୋ କଥା ଛଳରେ କହିବା ସମୟରେ କୋଉଠି ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଟିକେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପଲାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି years later by her grace I realized that it was indeed boasting। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେ ଅସୀମ କୃପାରୁ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରେସରୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥା ଭିତରେ ମୋର ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଥିଲା। ଏବଂ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲି, ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲି ସେ ଘଟଣାଟିକୁ, ସେଥିରେ ମୋର ସେଲ୍ଫ ପ୍ରେଜ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ପରୋକ୍ଷରେ ମୋ ନିଜର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ କରୁଥିଲି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଇପାରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତାର କଥାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି କରିଥାଏ ସେ ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇକି ନିଜର ସପକ୍ଷରେ ଯେତେ ପାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ, ତା ପାଇଁ ଏଟା ସାଧାରଣ କଥା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ଜଣେ ଯୋଗ ପଥରେ, ସାଧନା ପଥରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ବେଳେ ତା ପାଇଁ ଏ କଥାଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ଯେ ସେ ଏଥିରୁ ଏ ଅହଙ୍କାରରୁ ନିହାତି ଭାବେ ନିଜକୁ ଦୂର ରଖିବା କଥା। ତେଣୁ ଚମ୍ପଲାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି in ordinary life nobody would have called it boasting, but in my view it is different in spiritual life and indeed very few are free from this type of boasting। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏ କଥାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁ, ପ୍ରଶଂସା କଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ବିଭୋର ହେଇଯାଏ, ତାର ଚତୁରତାର ସହିତ ସେ କଣ କରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଚତୁରତାର ସହିତ ସେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିଚାଲେ। ଜଣେ 3 ମହଲା ସୁନ୍ଦର କୋଠାଟି କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କୋଠା 3 ମହଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ପରିପାଟିରେ ସୁନ୍ଦର କୋଠା ଘରଟେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଚରା କୁହାଯାଉଛି ହଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା କୁଡିଆଟିଏ କରିଛି। ଏବଂ ସେ କୁଡିଆଟିଏ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲେ। କେମିତି କଣ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ସେ କଥାଟି ସେ କହିଲେ। ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ନମ୍ର, ଏତେ ବଡ ଘରଟେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ ଘରଟେ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ କୁଡିଆ ଘରଟେ କରିଛି। ଏବଂ ସେ କଥାର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଘରଟିକୁ ସେ କେମିତି କଲେ, କଣ କଲେ, କେମିତି ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ
ଜଣା ପଡିଯାଉଥିଲା ସେ କଥାର ପଶ୍ଚାତରେ କେମିତି ଅହଙ୍କାର ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅହଙ୍କାରଟି ଆସେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆସେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ବା ଆମକୁ ତାର ସେଇ ଅହଙ୍କାରଟି ତାକୁ ତା କବ୍ଜାକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ, ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଅହଙ୍କାରଟି ଆସିକିରି ଆମ ଭିତରେ ଆସି ସିଂହାସନ ଗାଦି ମାଡ଼ିକି ବସିଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ତେଣୁ ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହବ ଯେ ମୁଁ କହୁଥିବା ସମୟରେ କୋଉଠି ମୋ ଭିତରେ ବୃଥା ଅହଙ୍କାରଟି ଆସିଯାଉନି ତ। ଫେବୃଆରୀ ସେ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଯିବେ ଆମେରିକା ଯିବେ, ଟୁରରେ ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ଲାନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥାନ୍ତି ଆମେରିକା। ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, he told mother that he would bring $100 million for Auroville and $10 million for mother. ସେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି $10 million ଏବଂ ଅରୋଭିଲ ପାଇଁ ଆଣିବି $100 million। ଏ କଥା ସେ ମାଙ୍କୁ କହିକି ଗଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲା ସେ ଯିବେ ଟୁରରେ ଯିବେ ଆମେରିକା। ଏବଂ ସେ ଆସିଲେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମଦର ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ମଚ୍, ବି କେୟାରଫୁଲ। ଅଧିକ କୁହ ନାହିଁ, ସତର୍କ ରୁହ। ତା ଅର୍ଥ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ମୁଁ ଏତେ ଅଫରିଂ ଦେଲି, ମୁଁ ଏତେ ଦେଲି ସେତେ ଦେଲି ବୋଲି ଯୋଉମାନେ କହି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭାରି ଖୁସିରେ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଯେ ଅହଙ୍କାରଟି ଲୁଚି ରହିଛି ସେ କଥାଟା ଆମେ ନ ଜାଣି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକ କିଛି କଥା କୁହ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅଫର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ନୀରବ ରହିବା କଥା। କେତେ ଦେଲି, କେତେ କଣ କଲି ସେ ବିଷୟରେ ଅଯଥା ନ କହିକିରି ବରଂ ନୀରବ ରହିବା କଥା। ସେ ନୀରବତା ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମୂଲ୍ୟଟି ବଢେ। ଦବାର ମୂଲ୍ୟଟି ସେ ନୀରବତା ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ମା କଣ କରନ୍ତି, ତଳମହଲାକୁ ଆସନ୍ତି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଦବା ପାଇଁ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ, ବା ସାଧକ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ମା ତଳକୁ ଆସିଲେ ଚମ୍ପଲାଲ କଣ କରନ୍ତି, ଉପର ମହଲାର ରୁମ ଦିଟିକୁ ସେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ମା ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଉପର ମହଲାରେ ସେ ଦିଟା ରୁମକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମା କେତେବେଳେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ଚମ୍ପଲାଲ କଣ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କ ନଈ ପଡିକିରି ମାଙ୍କର ପାଦରୁ ଚପଲ ଖୋଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ହଳେ ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଦରେ। ମା ସେଠିକୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅର୍ଥହୀନ ହେଇପାରେ, ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। In her infinite grace, the compassionate mother gave many such opportunities. I am filled with ananda when I reminisce about them. ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ସେ ଅସୀମ କୃପା, ତାଙ୍କର ସେ ଅସୀମ କୃପା ବଳରେ ମତେ ଯୋଉ ଅପରଚୁନିଟି ସବୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ ଆନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରେ ମୋ ଭିତରଟି ପୁରା ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସେଇମାନେ କେବଳ ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ମହାଭାରତ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ବାଛିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, କାହିଁକି ଗୀତା ଶୁଣେଇଲେ? ଯୋଉ ଗୀତା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯୋଉ ଗୀତା, ମହାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନକୁ ବାଛିଲେ କହିବା ପାଇଁ?
ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଥିଲେ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ, ବିଦୁର ଥିଲେ, ଏତେ ବଡ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ଏତେ ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା, ଏମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? କାରଣ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମାତା କୁନ୍ତୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୃପା, ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କର ସଖା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ସେମିତି ଯୋଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ ସୋଲ ମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କୃପା ମାଙ୍କର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ, କୃପାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ କୃପା ନଥିଲେ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ କୃପା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେ ପଛ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ ମନେ ପକାଏ ଯେ ମାଙ୍କର କେତେ ଅସୀମ କୃପା, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ। କମ ବଡ କଥା, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ସେତିକି କୃପା ନଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ନଥିଲେ, ସେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲେ ଜଣେ କେବେ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କେବେ ହେଲେ ନୁହେଁ। ତାର ମା ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସମୟ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ମା ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଏମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସେମାନେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପରେ ମା ଚମ୍ପଲାଲୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ସାଲ୍ ଆଇ ଡୁ, ରେଷ୍ଟ ଅର ୱାର୍କ? ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମା, ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବି, ବିଶ୍ରାମ ନେବି ନା କାମ କରିବି? ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍କ ମଦର, କାମ କରିବେ ଆପଣ। ମା କହିଲେ ହ୍ୱାଇ, କାହିଁକି? ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ହାଭ୍ କମ୍ ଫର୍ ୱାର୍କ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କାମ କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା ଆପଣ, ପ୍ରବାହ ଆପଣ, ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବାହିତ। ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲେ, ନୀରବ ରହିଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହିଲେ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, କଲ୍ ଦ ପିପୁଲ। ତାପରେ ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। She said it so readily and sweetly that I rushed out and called all those who were waiting outside on the terrace beside the music room, and she went through the whole program as if nothing was the matter with her health. ମା ଏଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଏବଂ ସୁଇଟଲି କହିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକ। ଚମ୍ପଲାଲ କଣ କଲେ, ଦୌଡ଼ିଲା ଭଳି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ଲାଇନରେ ସବୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲିଲା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେମିତି ମାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସୁସ୍ଥ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧକ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଲ୍ ୱିଲ୍, ଅସଦିଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା, ସେମାନେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସବୁ ଅସଦିଚ୍ଛା ଗୁଡିକ, ସେ ଶତ୍ରୁତା, ତାଙ୍କ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଚମ୍ପଲାଲ। ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ମଦର, ୟୁ ହାଭ୍ କମ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଅସଦିଚ୍ଛାକୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଶତ୍ରୁତାକୁ, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଆପଣ ହିଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। At times she would smile, at times there was no expression. ବେଳେ ବେଳେ ମା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହସି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ନୀରବ ରହନ୍ତି, କିଛି କହନ୍ତିନି, ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରୁମକୁ କଣ କରାଯାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ସେତେବେଳେ ଥିଲା।
ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ଦୁର୍ବଳତା। ସେମାନେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଅପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କର। ଏବଂ କୌଣସି ପରିବାର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ ଏଇଟା ଦେଖିବାର କଥା ଭାରି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ରୁମକୁ, ସେଠି ଚମ୍ପଲାଲ ନୀରବରେ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ ଆମ୍ୟୁଜିଂ ଘଟଣା ସବୁ ସେଠି ଘଟେ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା କିଛି ପିତାମାତା କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି ଅଫରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ନିଜେ ଅଫର କରନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତି ନା ନିଜେ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଅଫର କରିକିରି ରୁମ୍ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ, ସେ ଯୋଉ ଅର୍ଥରୁ କିଛି ଅଫରିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଦେଇକି ନିଜେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପଲା କହୁଛନ୍ତି କେହି କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ରୁମ୍ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁକିରି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ସବୁ ପଇସା ତଳେ ପଡିଯାଏ। ତଳେ ପଡିଗଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଅଫର କରିକିରି ସେଥିରୁ କିଛି ଅଫର କରି ପକେଟରେ କିଛି ରଖନ୍ତି, କେହି କେହି ସବୁ ଯାକ ନେଇକିରି ଟ୍ରେରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେହି କିଛି ନ ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସବୁତକ ପକେଟରେ ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଅଫରିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖିକିରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଫର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡେ, ବାପା ମା ମାନେ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆଶା ଆଖିରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଅଫର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଲେ, 3 ଜଣ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟି। ସମସ୍ତେ ହାତ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି, ପୁରା ନୀରବତା। ସେ ନୀରବତା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ଚମ୍ପଲାଲ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପର୍ସଟି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। He took out some money, passed it on to his wife and they both offered it. ଚମ୍ପଲାଲ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସଟି ଖୋଲିଲେ, ଖୋଲିକିରି କିଛି ଅର୍ଥ ନିଜେ ରଖି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତକୁ ବଢେଇଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ କିଛି ଅଫର କଲେ, ଟ୍ରେରେ ରଖିଲେ। ଏବଂ in the meanwhile the boy had opened his eyes and was looking intently at his parents without speaking a word. They did not take notice of him, but seeing his expression, I could not contain myself and spoke to the parents to kindly give a few coins at least to the child who was so eager to offer. ଚମ୍ପଲାଲ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଫର କଲେ, ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲିକି ସେ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଫର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତେ, ମୁଁ କିଛି ଅଫର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଖିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାଟି କଣ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ଚମ୍ପଲାଲ ଆଉ ନୀରବ ରହିପାରିଲାନି। ସେ କଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଲେ କଏନ ଦିଅ, ସେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି, ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତାର ଅଫରିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ବାପା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଯେ ସେ ଚମ୍ପଲାଲ ପ୍ରତି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ଘଟଣାଟି ଯାହା ତାଙ୍କ ପିଲା ଚାହୁଁଛି ଦବା ପାଇଁ, ଏ କଥାଟି ତାଙ୍କୁ କହିଥିବାରୁ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ସେ ଥରେ କିଶୋରଲାଲଙ୍କର ଝିଅ, ଛୋଟ ଝିଅ, 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଉତ୍ତମା, ସେ ମଧ୍ୟ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରୁମକୁ ଦର୍ଶନରେ। ଯୋଉଦିନ ସେ ଆସିଲେ, ସେ ଝିଅଟି କଣ କରିଛି ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାର୍ଟଟିକୁ ଟାଣିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟି ବାପାଙ୍କ ସାର୍ଟକୁ ଟାଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଝିଅ କିଛି କହିବ ବୋଲିକିରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ନଈଁ ପଡିକରି ତାଙ୍କ କାନଟିକୁ
ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୁହଁ ପାଖରେ ରଖିଲେ ସେ କିଛି ବୋଧେ କହିବ, ସେଟା ତ ବଡ ପାଟି କରି କିଛି କହିବେନି, ଯାହା କହିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କାନଟିକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୁହଁ ପାଖରେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି କଣ କଲା, କିଛି ନ କହିକିରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇଲା ଏବଂ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କାଢି ନେଇଗଲା। ଏବଂ ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ଭେରି ଆମ୍ୟୁଜିଂ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସେ କଥାଟି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ କଣ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ତାର କଣ କଲା ନା ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇଲା, ସେଥିରୁ ଯାହା ଥିଲା ନେଇଗଲା, ବିଡାଏ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇଗଲା। ଏବଂ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ, କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଝିଅଟି କଣ କଲା, ଟଙ୍କା ବିଡାଟି ଧରିଲା ଏବଂ ଅଫରିଂ ଟ୍ରେରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲା। ଅବଶ୍ୟ ହର ଫାଦର ଅଲସୋ ଆଲାଉଡ ହର ଟୁ ଡୁ ସୋ। ତା ବାବା ମତେ ଖୁସି ହେଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଯେ ଦିଆ ହେଇଗଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଅଫରିଂ ଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରଖା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ରଖିଥିଲା, ଏଥିରେ ସେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା। The next time also she did the same thing. It was a sight to see her doing it so spontaneously and also to watch her father indulgently smiling. Next time ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ହସିଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଲୁହ ବଢେଇ ନାହାନ୍ତି, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ହତାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? she had prepared us for it a long time ago. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମା ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକରି ଯେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଶ୍ରମରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏତେ ଭକ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ତ ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯୋଉ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, କେତେ କୃପା ରହିଛି, ଏ ଯୋଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏ ଯୋଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା, ଏତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ମା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡିବାକୁ ହବ ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଠି ଆସିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଏ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ତ ଖାଲି ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ କରିବେ। ଆଶ୍ରମର ପରିସର ଭିତରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୀମିତ ରହିବନି, ମାନବ ଜାତିକୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏଇଠି ରହିକରି। ତେଣୁ ଏତେ ବହୁତ ବଡ କଥା, କମ ବଡ କଥା, କମ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ମା କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ କିପରି ଏମାନେ ମୋର ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହେବେ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲେ, ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି she had prepared us for it a long time ago. ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଏବେ ନିକଟରେ ଆମର ମାମୁଁ ଚାଲିଗଲେ, ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ, ଏତେ ପାଖରେ ଆମେ ନାହୁଁ, ତଥାପି ଯୋଉମାନେ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଠିବା ଠାରୁ ପୁଣି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମନ ଖରାପ ନ କରିବା, ଆଖିରେ ଲୁହ ନ ଝରିବା ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ମାନୁଷ ମନ ବୁଝିବ କି? ମାନୁଷ ଆଖି କଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ? ଲୁହ ଝରିବନି। ମାନୁଷ ଚିନ୍ତା କଣ କେବେ ଚିନ୍ତାବିହୀନ ହେଇଯିବ? କିନ୍ତୁ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ହାଉ ଡିଡ୍ ସି ପ୍ରିପେୟାର ୟୁ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ? ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ am unable to explain it. Though the mother's absence in a physical body cannot be denied, yet I don't feel at any moment of the day or night that she is not present. ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବି ନାହିଁ କିପରି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଫିଜିକାଲ ବଡିରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ବଡିରେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ, ତାଠୁ ଆହୁରି କେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ।
ଆହୁରି ପାଖରେ ସେ ଥିବାର ଅନୁଭବ ହଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଜୀବନ ଥାଇକି ଅଛନ୍ତି। ଇମାଜିନ ମଧ୍ୟ କିଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ହସୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରି ହଉଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଭୁଛି, ତାଙ୍କ ହସ ଦିଶୁଛି, ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଛି। ସେ ଯେ ସଶରୀରରେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଏକଥା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବକୁ ଆଣି ହଉନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି 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 କଂକ୍ରିଟ। ଆମ ସହିତ ହସୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି। I live in her infinite grace. Bliss, bliss, bliss in body and in mind. Wonderful, wonderful, simply wonderful. I am more perfect and calm than ever before. ମା କହୁଛନ୍ତି, ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ଗ୍ରେସ୍ ଭିତରେ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି। ମୋର ମନରେ, ମୋର ଶରୀରରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଏବଂ I am more peaceful and calm than ever before. ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଶାନ୍ତ ଥିଲି, ଯେତିକି ନିରବ ଥିଲି, ଯେତିକି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲି, ତାଠୁ ଯେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଫିଜିକାଲ ବଡି ନଥିଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କେବଳ ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣୁଛୁ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି କେମିତି ଅନୁଭବ ହଉଛି ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ମା ଆମ ସହିତ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ବଡି ଯେତେବେଳେ ମା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି କଣ କରନ୍ତି ନା କିଛି ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତି। କୋଉ ଜିନିଷ ନା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କୁ ଟଚ୍ କରିଥିବେ। ଯେମିତି ଆମେ କଣ ମା ଯୋଉ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ବେଡସିଟ୍ ହଉ ବା ତାଙ୍କ ଶାଢୀ ହଉ, ତାର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଯେମିତି ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକିରି ମା ଆଶ୍ରମରେ ସେ ମାଗନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କର ଟଚ୍ ଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ଆମେ ପାଖରେ ରଖିଲେ କଣ ହବ, ମନେ ହବ ଯେମିତି ମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର କୃପା ଆମ ସହିତ ଅଛି, ମାଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହିଛି ବା ମୋ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅନୁଭବଟି ହବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଟଚ୍ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଆସି ମାଗନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ଯେ ଆସି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ ଗିଭ୍ ମି ସମଥିଙ୍ଗ ଟଚ୍ଡ ବାଇ ଦ ମଦର, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ମି ଭେରି ମଚ୍ ଇନ୍ ସାଧନା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମତେ କିଛି ଦିଆଯାଉ, ମାଙ୍କର ଟଚ୍ ଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଦିଆଯାଉ, ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଲେ ମତେ ସାଧନାରେ ଯୋଉଟା କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବି। ତେଣୁ ମତେ ମାଙ୍କର ଟଚ୍ ଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଚମ୍ପଲାଲ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଟି ଭାରି ଆନ୍ତରିକ ଜଣା ପଡୁଛି, ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଚମ୍ପଲାଲଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ମନେ ପଡିଗଲା। କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଠେଇକିରି, ଆଉ କିଛି କଣ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ, ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ ନିଜ ମଥାଟିକୁ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କେହି କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେଭଳି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଟିକେ ମଥା ଟିକେ ରଖିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମଥାଟି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ କାହାକୁ ମତେ ଚମ୍ପଲାଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲେସ୍ ୟୁର ହେଡ୍ ଇନ୍ ମଦର୍ସ ଲ୍ୟାପ୍, ତୁମର ମଥାଟିକୁ ମାଙ୍କ କୋଳ ଉପରେ ରଖିଦିଅ ବୋଲି ମତେ କାହାକୁ ଚମ୍ପଲାଲ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଜି ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ମାଙ୍କ ଟଚ୍ ଥିବା ଜିନିଷ ଦିଅ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ସେଦିନେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଯଦିବା ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ମଥାଟି ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଚମ୍ପଲାଲ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ଲେସ୍ ୟୁର ହେଡ୍ ଇନ୍ ମଦର୍ସ ଲ୍ୟାପ୍। ଏବଂ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚମ୍ପଲାଲ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡଟି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ପରି। ଏବଂ ସେଇ ପୂର୍ବ ଘଟଣାଟି ଚମ୍ପଲାଲ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ, କହିଲେ ସମୟ ଆପଣ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ମାଙ୍କର କୋଳରେ ମଥା ରଖିଥିଲେ, ମନେ ପଡୁଛି। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି he was so happy to recall that occasion and said, Champalal ji, I am very grateful to you forever. You asked me to lay my head in mother's lap. I would never have dared to do it myself. And how she cares to me. ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେ ଘଟଣାଟି
ବହୁତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ, କାରଣ ସେ ଘଟଣାଟି ମୁଁ ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଆପଣ ହିଁ ମତେ ମୁଁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲି ମୋର ମଥାଟିକୁ ମାଙ୍କର କୋଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ହାଉ ସେ କେୟାର୍ସ ଟୁ ମି, କେମିତି ସେ ମତେ ତାଙ୍କର ସେ କୋମଳ ହାତରେ ମୋର ମଥାଟିକୁ କେମିତି ଆଉଁସ ଦେଇଥିଲେ, ମତେ କେତେ ସ୍ନେହ କରିଥିଲେ, କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥିଲେ, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଚମ୍ପଲା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ମା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ମା ତାହେଲେ ମା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଏବେ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ନା ଚମ୍ପଲା, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, କିଛି ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ମାଗୁଛି, ମତେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଟଚ୍ ଥିବା ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପଲାଲ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି କଥାଟିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହ୍ୱାଟ ଏବାଉଟ ୟୁର ହେଡ୍, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କଣ କହିବା, ତୁମର ଯୋଉ ମଥାଟି କଣ କହିବା। has it not been touched by mother, you are always carrying it and it remains with you all the time, nobody can take it away from you, is it not so? ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମଥାଟି ବିଷୟରେ କଣ କହିବା। ଏ ମଥାଟି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଏ ମଥାଟିକୁ ଆପଣ ରଖିଥିଲେ, ମା ତାକୁ ସସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କର ମଥାରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ, ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉ ମଥାଟି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି ସେଇ ମଥାଟିକୁ ଆପଣ always carrying it and it remains with you all the time, ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବହନ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି nobody can take it away from you, ଏବଂ କେହି ମଧ୍ୟ ଏଇଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ମଥାଟିରେ ମାଙ୍କର ମଧୁର ହାତର ମଧୁମୟ ମାଙ୍କର ମଧୁର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି, ସେ ମଥାଟିକୁ ଆପଣ ପାଖରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଛଡେଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମେ ପାଉ ମାଙ୍କର ଟଚ୍ ଥିବା ଜିନିଷ, ଛୋଟ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ପାଇଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କାହା ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, ତାକୁ ତ ପକେଟରେ ପୁରିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ବୁଲିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ସଯତ୍ନରେ ଆମେ କୋଉଠି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିଥିବା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଟଚ୍ ରହିଛି ସେ ମସ୍ତକରେ, ସେ ମସ୍ତକଟିକୁ ତ ତୁମେ ଅନବରତ ବହନ କରିକି ଚାଲିଛ, ସେ ମସ୍ତକଟି ତ ତମଠୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜିନିଷଟି ପାଇଲେ ହୁଏତ ତାହା ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇପାରେ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ, ହଜି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟି ତ ତମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। I now understand how the inner life is more important than outer. ବାସ୍ତବରେ ଆଉଟର ଲାଇଫରେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଇନର ଲାଇଫରେ ବଞ୍ଚିବାଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି। How the inner life is more important than outer. କେବଳ ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିଦେଲେ, ମାଙ୍କର ଟଚ୍ ଜିନିଷ ରଖିଦେଲେ ହବନି। ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ କରିଛି, ଯୋଉ ମସ୍ତକକୁ କରିଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମା ଟଚ୍ କରୁଥିବା ଜିନିଷ କାହିଁକି ରଖିବ, ଏଇଠି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଭଳି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଥାଇପାରେ। ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, of course she has placed me with both her hands and more. First she placed her hand on her own heart and then she placed her palm on my chest, gently pressed it with one finger and said, see there, inside I am there. ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମା ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ନିଜ ତାଙ୍କର ସେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ସେ ହାତଟି ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଇ ହାତଟିକୁ ଆଣିକିରି ସେ କଣ କଲେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଲେ। ନିଜ ହାତକୁ ସେ ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ମା ରଖିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କଣ କଲେ ଆଣିକିରି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଲେ। She placed her palm on my chest, gently pressed it and with one finger and said, ସେ ମା ତାଙ୍କ ଅତି gently press କଲେ ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ସେ ଛାତିରେ ଲଗେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି, see there, inside I am there. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ହାତ ମାରିକି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି।
Here also I had to draw his attention to the fact that mother's touch was stamped on his body and asked him what more he wanted. ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଦେଲି ଯେ ଯୋଉଠି ମାଙ୍କ ଟଚ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି ତମ ଶରୀରରେ ଆଠର ଅଧିକତା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି, ଆଉ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଲୋକଟି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହି କ୍ଲୋଜ୍ ହିଜ୍ ଆଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡେଡ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍। ସେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ଯୋଡିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲା ରୂପା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଡ ପାରାଲାଇସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଚାଲି ପାରୁନି। She was so sweet and beautiful that even an enemy would be charmed by her. ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାର ରୂପ, ତାର କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ। ଏବଂ ସେ ପିଲାଟାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେମିତି ହଉ କାଶ୍ମୀର ଯିବ, କାଶ୍ମୀର ଟିକେ ବୁଲିବ, ସେ ଜାଗା ଦେଖିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲା ଯେ ମତେ କାଶ୍ମୀର ନେଇଯାଅ। ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ଯେ ଶୀତ ଋତୁରେ ସେ କାଶ୍ମୀର ଯିବ ଏବଂ ସେ ସେଠି ଯୋଉ ବରଫ କେମିତି ପଡୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ସେ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେମିତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବରଫ କେମିତି ଆବୃତ କରି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଖିବ। ଏବଂ ସେତିକି ନୁହଁ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିବ, ଦୌଡ଼ିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ କେମିତି ଶୀତ ଋତୁରେ କାଶ୍ମୀରରେ କେମିତି ବରଫ ପଡିଥିବ, ସେ ବରଫରେ ସେ ଚାଲିବ, ସେ ନାଚିବ, ସେ ଦୌଡ଼ିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭାବୁଥିଲା। ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି, ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ପାଇଛି, ତାର ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ସେ କାଶ୍ମୀରକୁ ହିଁ ଯାଇଛି, କାଶ୍ମୀରରେ ବୁଲୁଛି, ଖେଳୁଛି। ଏବଂ ଚମ୍ପା ଲେଖୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଏ ୱଣ୍ଡର, she started to dance. What had happened? A new life was begun. ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଋତୁଟା ଆସିଛି, ସେ ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କାଶ୍ମୀରରେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମିରାକିଲ ହେଲା। What had happened? କଣ ଘଟିଲା? ଚମ୍ପଲା କହୁଛନ୍ତି ଏ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ ୱାଜ ବିଗନ୍। ସେ ଖାଲି କଣ କଲା, ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଚାଲି ପାରୁନି, ଗୋଡ ପାରାଲିସିସ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆନନ୍ଦରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାର ସେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ନର୍ମାଲି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ କିଛି ତାର ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ଟା ତାର ଦୂର ହେଇଗଲା। ଇଟ୍ ଇଜ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍। ଏବଂ ଚମ୍ପଲା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। କଣ ନା, ସେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ଚମ୍ପଲାଲ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିଗଲେ, କିଛି ବାଟ 10-15 ମିନିଟ ଚାଲିବାକୁ ମତେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ। But the mother's grace once made me climb the 1500 steps in the Himalayas. କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କୃପା, ସେ 1500 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ହିମାଳୟର। ଏସବୁ ମାଙ୍କ କୃପା। ଆଉ ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 1 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ ଧରିକି ଚଲେଇଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନରେ 1 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ ଅବିରତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଫିଲିଂ ଏନି ପେନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 10-15 ମିନିଟ ଚାଲିଲେ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଚାଲିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ମଦର୍ସଙ୍କ ମାଙ୍କର କୃପା ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ ସେ ଗାର୍ଡେନରେ ଚାଲିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। କିପରି ଏସବୁ ହେଇପାରୁଛି? କେବଳ ମାଙ୍କ ଗ୍ରେସ୍, ମାଙ୍କ କୃପା। ଯେତିକି ଜଣେ ଓପନିଂ ରହିବ, ଯେତେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ରଖିବ ତାଙ୍କରି ଆଡକୁ, ତାଙ୍କ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଡକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଜୀବନରେ ମିରାକିଲି ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଥିବ। ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ମନ ହଉଛି ତା ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଗ ଲାଗୁଛି, ଦୁର୍ଗମ ଲାଗୁଛି, ଅସହଜ ଲାଗୁଛି, ସବୁ କିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଜ ସରଳ ହେଇଯିବ ଆମ ପାଇଁ। କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା କଥା। କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ। ଆମେ ଆମର ସେ ଯେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା। ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ତା ଭିତରକୁ ଝରି ଆସିବ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଇ ଉଠିବା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ
ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ ସୋଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ। ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ମା କଥା କହିଛନ୍ତି ତ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡେ ଏବେ ଗଲା, ମା କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଧାରା ଚାଲିଛି, ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି, ନୂଆ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଅତିମାନସ ଦିଗକୁ ଆମ ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କର ସେଇ ଯେମିତି ଚମ୍ପଲାଲ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଏଇ କେତେ କେତେ ଘଟଣା ବେଳରୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର ମିଳୁଛି, ସତରେ କେତେ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିପାରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ଯେତେ ଆଭାସ ମିଳୁଛି ଆମେ ସେତିକି ଟିକେ ତାଙ୍କର କଥାରୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗାଥାରୁ ଆମେ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସଟେ କରିବା। ତାଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟି ହବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା